نواز شریف نے سزا معطلی اور ضمانت کی رعایت کا غلط استعمال کیا. ضمانت منسوخ کر کے گرفتاری کی اجازت دی جائے. ایون فیلڈ ریفرنس میں نیب نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی. سیکریٹری داخلہ اور خارجہ کو قانون کے مطابق ذمہ داریاں ادا کرنے کا حکم دینے کی بھی استدعا. العزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنسز میں نواز شریف کو ریلیف ملے گا یا نہیں؟ فیصلہ 15 ستمبر کو ہوگا کہ بغیر نواز شریف کی درخواست پر سماعت ہو سکتی ہے یا نہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے نیب اور خواجہ حارث سے دلائل طلب کر لیے. شاہد خاقان عباسی کا کہنا تھا نواز شریف صحت یاب ہو کر ہی واپس آئیں گے. شہباز شریف اور ان کے خاندان کے خلاف منی لانڈرنگ کیس. احتساب عدالت نے سلمان شہباز کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے. شہباز شریف اپنی بیٹی جویریہ کے ہمراہ عدالت پیش ہوئے. حمزہ شہباز کو طبیعت بہتر نہ ہونے پر پیش نہ کیا گیا. شہباز شریف عدالت میں صفائیاں دیتے رہے. سماعت 14 ستمبر تک ملتوی. آمدن سے زائد اثاثوں کی تحقیقات. لیگی رہنما رانا ثناءاللہ نیب لاہور آفس میں پیش. تحقیقاتی ٹیم کے سوالات کے جوابات دیے. میڈیا سے گفتگو میں رانا ثناءاللہ کا کہنا تھا اپوزیشن کا راستہ نہیں روک سکتے. اپوزیشن کی اے پی سی میں متفقہ لائحہ عمل سامنے لائیں گے. انکوائری اپوزیشن کے خلاف ہو تو اس کی کوئی مدت نہیں. مولانا صاحب صرف اور صرف جلسہ کھیلیں گے. یہ ساری اے پی سی جلسے کرے گی. کوئی ایسا بڑا قدم نہیں اٹھائے گی جو پاکستان کی سیاست پہ حاوی ہو. نون لیگ سے شہباز لیگ یعنی شین لیگ انشاءاللہ الگ ہوگی اور اپنا الگ گروپ بنائے گی. نون لیگ سے شین لیگ 30 دسمبر سے پہلے نکل آئے گی. شیخ رشید کی پیشگوئی. میڈیا گفتگو میں بولے نواز شریف واپس نہ آئے تو اپوزیشن کے حالات مزید خراب ہوں گے. ان کی اے پی سی جب بھی ہو حکومت کا کچھ نہیں بگڑے گا. عمران خان کی قیادت میں ملک کو آگے لے کر جائیں گے. ازبک نائب وزیر اعظم سردار عمر زاکوف کا GHU کا دورہ. ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ازبک نائب وزیر اعظم نے ملاقات کر کے علاقائی سلامتی سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا. بلوچستان ترقی و خوشحالی کی راہ پر گامزن. ضلع آوران میں بھی تعمیر و ترقی کے مناظر. تعلیمی درسگاہوں، اسپتالوں، مارکیٹوں اور ہنرمند افراد قوت کی تیاری کے مراکز کا قیام. پاک فوج اور FC بلوچستان نے بلوچ عوام کے دل جیت لیے. ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال کی عمارت ضلع کی معیاری درسگاہ میں تبدیل. علاقے میں بذریعہ جنریٹرز بجلی کی ترسیل بھی یقینی بنائی گئی. دیر آید درست آید. 92 نیوز کی کاوشیں رنگ لائیں. NH کا بلوچستان اور سندھ کو ملانے والے ہب پل کی مرمت کا فیصلہ. 3 ماہ کی لائن مقرر کرتے ہوئے تعمیراتی کمپنی سے اظہار دلچسپی کے ٹینڈرز طلب کر لیے گئے. پل کی مرمت پر 1 کروڑ روپے تک لاگت آئے گی. اور PCB نے قومی کرکٹ ٹیم کے دورہ نیوزی لینڈ کی تصدیق کر دی. 30 کھلاڑیوں کا اسکواڈ 2 ٹیسٹ اور 3 T20 میچز کھیلنے دسمبر میں نیوزی لینڈ جائے گی. دورے کے حتمی شیڈول کا باقاعدہ اعلان جلد کیا جائے گا. اپنا جو پروگریس شروع کیا تو ان کو جو سب سے پہلے جو انویسٹمنٹ آئی ہندوستان میں بھی اور چائنا میں بھی وہ ان کے اوورسیز ان کی ایکسپیٹریٹ کمیونٹی تھی. ان کے جو باہر ہندوستان کے جو لوگ باہر کام کر رہے تھے اور چائنا کے لوگ باہر کام کر رہے تھے. تو ہم نے جس طرح اس ٹیلنٹ کو ہمیں جو اثاثے کو پاکستان میں جس طرح ہمیں ان کو لانا چاہیے تھا اور ان نیشن بلڈنگ میں جس طرح انہوں نے ہماری مدد کرنی تھی وہ بدقسمتی سے ابھی تک نہیں ہوئی. تو یہ ایک بہت بڑا پہلا قدم ہے اور بڑا قدم ہے.
बिकॉज ये जो रोशन डिजिटल अकाउंट ये जो शुरू किया आज आपने, ये एक मौका देता है पाकिस्तानियों को पार्टिसिपेट करने का पाकिस्तान की बिजनेसेस में। हमारी जो अभी बहुत बड़ा इनिशिएटिव हमारा कंस्ट्रक्शन का है, जो पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़े 2 प्रोजेक्ट्स हैं, और भी बड़े हैं, बादशाह डैम भी है, मोमन डैम है, हमारी ML1 पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में एक नई रेलवे बनाने लगे हैं, जो 2 नए शहर बना रहे हैं, एक बंडल आइलैंड सिंध के अंदर और दूसरा रावी सिटी लाहौर में। ये बहुत मेगा प्रोजेक्ट्स हैं। इन सब में हमें ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को हमने पार्टिसिपेट करवाना है, इन्होंने शिरकत करनी है इसमें। अभी हफीज़ ने आपको बताया कि पाकिस्तान के चैलेंजेस क्या थे। चैलेंजेस पाकिस्तान के सबसे बड़े ये है कि हमारे इतने कर्जे चढ़े हुए हैं कि हम जितना भी पैसा इकट्ठा करते हैं तकरीबन आधा चला जाता है कर्ज़ों की किस्तों के ऊपर। तो जो मुल्क के लिए पैसा बचता है वो काफ़ी नहीं है। तो इसका सिर्फ एक ही तरीका है कि हम वेल्थ क्रिएशन करें, हम अपनी मुल्क के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी इतनी करें कि हमारे पास पैसा इतना आ जाए कि हम ये कर्ज़े वापस कर सकें। तो उसके लिए भी ये जो हमारा कंस्ट्रक्शन का पूरा पैकेज है, उसका मकसद ही ये है कि ये जो 2 बड़े शहर हैं इसमें इतनी ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में जैसी शुरू होती है 30 रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि एकदम चलनी शुरू हो जाती हैं। तो उससे जो सारा इकोनॉमी का पहिया चलेगा, उससे इंशाअल्लाह जो हमारी रेवेन्यूज़ बढ़ेंगे, वेल्थ क्रिएट होगी और इंशाअल्लाह उससे फिर हम कर्ज़े वापस करने की एबिलिटी रखेंगे, हमारे पास सलाहियत होगी। और दूसरा जो इशू इन्होंने बात की वो ये कि इस मुल्क में जो हमारी जब गवर्नमेंट आई तो सबसे बड़ा ट्रेड गैप था, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के अंदर $40 अरब का गैप था। हम $20 अरब की एक्सपोर्ट कर रहे थे और $60 अरब की इंपोर्ट कर रहे थे तकरीबन। तो ये इतना बड़ा तारीखी जो ट्रेड गैप था, जो और करंट अकाउंट डेफिसिट भी तारीख था, $20 अरब रेमिटेंसेस निकाल के बीच में से। तो ये जो हमारे पास डॉलर्स की कमी है, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट रुपए के ऊपर पड़ता है। जब डॉलर्स की कमी होती है तो रुपया गिरना शुरू हो जाता है। तो उसको जब रुपया गिरता है तो चीज़ें महंगी होनी शुरू हो जाती हैं और फिर इन्वेस्टमेंट भी रुक जाती है। लोग जिन्होंने पैसे बाहर से लगाने होते हैं वो सोचते हैं कि अगर रुपए ने गिरना ही है तो वो डॉलर में पैसा रखें। तो इससे सारी इकॉनमी की जो इकॉनमी की वेल्थ भी नीचे चली जाती है और फिर जो इन्वेस्टमेंट भी रुक जाती है। तो इसके लिए एक तो ये वेल्थ क्रिएशन और दूसरा डॉलर्स हम कैसे बढ़ाएं, इसके लिए ओवरसीज़ पाकिस्तानी की हमें बहुत ज़रूरत है। रेमिटेंसेस उनकी बढ़ गई हैं, लेकिन हम ऐसी चीज़ चाहते हैं कि उनकी अब इन्वेस्टमेंट आए हमारे मुल्क में। अभी तक हम उनको कोई वायबल चीज़ें नहीं प्रेजेंट कर सके इन्वेस्ट करने के लिए। जो करते भी हैं अनफॉर्चुनेटली हमारा सिस्टम जैसे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस आसानियाँ होती जाएंगी इन्वेस्टर्स के लिए तो इंशाल्लाह वो उधर भी आएंगे। लेकिन ये जो हमारे 2 मेगा प्रोजेक्ट्स हैं इसमें क्योंकि उमूमन वो प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करते हैं तो ये बेहतरीन उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ इन्वेस्ट करने की होंगी। मैं एक चीज़ अब ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसके ऊपर कह दूँ, हमारे मुल्क में पता नहीं ये क्या मसला है लोगों में कि वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को या ड्यूल नेशनल को ऐसे समझते हैं जैसे वो कोई मुल्क के गद्दार हैं। सस्पेशन से देखा जाता है जी वो ड्यूल नेशनल है। पहले ये हम समझें कि ये क्यों 90 लाख तकरीबन पाकिस्तानी बाहर क्यों गए, क्योंकि ये ज़्यादातर हम नौकरियां नहीं दे सके। दूसरी चीज़ वो इतने कई वहाँ पाकिस्तानी क्वालिफाई कर बैठे, उनकी क्वालिफिकेशंस इतनी ऊपर चली गई हैं कि हमारे पास उनके लिए सूटेबल जॉब्स नहीं है। जॉब हैं तो हम पैसे नहीं उनको दे सकते जो उनको मिलने चाहिए।